يوم زحام يوم زحام أن تحظى بالخون يوم زحام يوم زحام صلي على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أتى الأمين أتى الأمين حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى هذا الذي سار لا إله فتدلى وعمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بشرى لنا نلنا المنى
الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي
نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Masya Allah, itulah tadi penampilan dari teman-teman kita dari MAN 1 Palembang, grup Hadroh Asyauki. Kepada semoga orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW diberikan Allah SWT kenikmatan berupa syafaat yang berlimpah hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah SWT, dengan penampilan hadroh tadi, maka sesi selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Raka. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka surah Al-Mulk. Mari kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh saudara kita Muhammad Raka, yaitu surat Al-Mulk. Salah satu faedah dari surat Al-Mulk yaitu apabila kita yang membacanya setiap hari akan dilindungi Allah SWT dari siksa kubur. Izin sebelumnya saya menyampaikan salah satu hadis dari riwayat Ibnu Katsir. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan melindunginya dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Baiklah, kepada teman-teman jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi selanjutnya yaitu sesi tausiah yang sudah bersama kita, yaitu gurunda kita yang sangat kece pada malam hari ini, Masya Allah ya. Baiklah, kepada teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan disimak ya. Yang membawa buku ditulis, semoga apa yang menjadi apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi amal-amal jariah yang senantiasa mengalir pahalanya hingga kita wafat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja tausiah kali ini yaitu dengan tema jalan dakwah itu, jalan hijrah itu adalah jalan cinta. Masya Allah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyati min ahli jannah. Semoga yang menjawab salam saya menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salamnya para perindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua? Sehat malam ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan, Allah berikan rahmat untuk kita semua yang datang hari ini. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan, semua perjuangan yang kita lakukan nanti dibalas oleh Allah dengan berjuta-juta barokah. Maka doa di awal kita, mari sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma faqqihni fid din wa'allimni ta'wil wahdini ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah ya,
Kita akan mulai dalam sharing pertemuan pada hari ini. Tema kita adalah jalan hijrah itu jalan cinta. Masya Allah ya. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan semuanya dibuka Al-Qur'annya ya. Yang punya Quran sambil dibuka Qurannya, kita hari ini akan tadabbur beberapa ayat Al-Quran ya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah. Yang punya handphone boleh nanti aplikasi Qurannya dibuka ya. Nanti abang dari tim Hadroh ikut bacain Qurannya ya, kalau siap-siap ya. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, besti-besti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ya membahas tentang jalan hijrah, tentu pertama kita salawat dan salam kita sampaikan dulu pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan untuk kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana kita tahu ya bahwasanya apa? Bahwa yang namanya hijrah itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita mencari runtut arti hijrah ini kan tidak jauh-jauh ya dengan sirah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan Allah dari mana teman-teman? Dari kota Makkah menuju Madinah. Menurut teman-teman semua, Makkah itu dalam posisi hati Rasul adalah kota yang gimana? Kota yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi kenapa ya yang namanya yang dicinta oleh Rasulullah tapi tetap perintah Allah diperintahkan untuk hijrah. Hijrah ke tempat yang mana mohon maaf waktu itu ya Yasrib itu belum sehebat sekarang ya, sudah jadi namanya apa? Hah? Apa namanya? Madinah. Dulu ya Madinah itu ya belum semewah, belum seindah sekarang. Teman-teman mungkin sudah banyak yang sudah ke Madinah ya. Sudah ada belum? Atau sering lihat di FYP ya. Masya Allah, kapan kita lihat FYP ya, ketika ngelihat viral ya, ada kubah hijau ya, di sana ada Masya Allah makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu pasti yang duduk di sini galo-galo kepengen ke sana, betul tak? Pengen galo ke sana, dan kita semua ingin bagaimana ya Allah, kami yang duduk di sini ya Allah, izinkan kami ya Allah sebentar lagi bisa bertandang berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, di mana kita tahu teman-teman semua bahwa perjalanan hijrahnya Rasulullah menuju kota Madinah itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nabi mendapatkan tantangan, ujian, bahkan sahabat-sahabatnya pun mendapatkan tantangan ujian. Apa ujiannya? Meninggalkan harta-hartanya di Mekah untuk pergi ke Madinah mengikuti pesan ya, pesan Allah dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya apa? Orang-orang yang berhijrah menuju Madinah Allah berikan tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat indah. Kenapa teman-teman? Karena di kota Madinah itu ada keindahan yang membuat siapapun yang datang ke sana, sampai hari ini semua yang datang ke sana pengen datang berulang lagi untuk datang sampai ke kota Madinah. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, maka jalan hijrah ini adalah jalan cinta. Artinya apa? Disebut jalan cinta karena orang-orang berhijrah itu adalah meninggalkan yang dibenci oleh yang dicintanya. Siapa yang dicintanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dilakukan orang ketika hijrah? Dia menuju jalan dengan yang dicintanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berhijrah berarti dia yang kepengen menautkan hatinya dengan Allah. Ya Allah, aku sudah tidak mau lagi berharap dengan hal-hal yang aneh-aneh.
Aku tidak mau lagi bergantung pada tempat yang salah. Aku ingin menggantungkan harapanku hanya kepadamu ya Allah. Aku ingin mendekatkan diriku hanya kepadamu ya Allah. Maka orang yang berhijrah, maka setapak demi setapak, setiap langkahnya adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berhijrah tentu punya proses. Tapi ingat, proses hijrah itu harus punya progres. Bukan hanya proses tapi harus punya progres. Artinya orang yang hijrah itu berarti bukan hanya sekedar orang yang sudah taat, tapi orang yang hijrah itu adalah orang yang kepengen dirinya semakin taat. Hijrah itu berarti adalah orang-orang yang kepengen percaya bahwa kebaikan itu pasti menghasilkan kebaikan yang lebih mulia di sisi Allah. Maka orang yang berhijrah akan melakukan banyak pengorbanan. Lihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka berhijrah meninggalkan Makkah waktu itu. Yang tadi dari keturunan orang yang mungkin banyak harta, semua tinggal. Yang tadi mohon maaf punya banyak kekayaan, tinggal. Semua berhijrah menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, lalu kalau dikontekskan zaman sekarang, ternyata hijrah itu selain tadi secara sejarahnya seperti itu, secara ada maknanya juga. Ternyata apa maknanya? Meninggalkan segala sesuatu yang tadinya kurang baik menjadi sesuatu yang baik. Maka hijrah menjadi jalan yang mendatangkan cinta Allah. Kenapa? Kita meninggalkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita nih adalah manusia yang masih banyak lalainya, banyak salahnya. Dulu mungkin di beberapa waktu yang lalu kita pernah zolim dengan orang, mata kita mungkin kurang baik dalam menatap segala sesuatu. Belum tentu segala sesuatu yang dilihat ini bagus-bagus. Kadang kita buka handphone yang terlihat yang kurang bagus, ya. Nah artinya apa? Kita ini mungkin kadang tahu petunjuk Allah tapi masih terkadang melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu adalah orang yang tahu sesuatu itu baik tapi kadang yang baik itu nggak dilakukan. Malah apa? Ada sebuah keburukan yang dia tahu lepasnya itu buruk tapi masih dia dilakukan. Itulah orang yang melampaui batas. Tapi tenang, bagi orang-orang yang melampaui batas itu, ternyata Allah tetap memanggilnya dengan bahasa sayang, dengan bahasa cinta. Kita buka surat ke-39. Silakan kita buka surat ke-39, surat Az-Zumar, ayatnya berapa? Ayat yang ke-53. Surat apa? Surat ke-39. Silakan teman-teman kita buka. Ayatnya berapa? Ayat 53. Nih, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat
Allah. Jadi orang yang dulu punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, cerita-cerita yang tak baik, tidak ditinggalkan oleh Allah, malah dipanggil, malah diajak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kamu yang pernah punya banyak salah, kamu yang pernah dosa, kamu yang pernah maksiat, ayo sini dekat dengan Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kesempatan itu masih ada, kamu belum terlambat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Masya Allah, kawan-kawan, Allah manggil kita. Kalaupun kita lagi lalai, kalaupun kita pernah salah, Allah masih buka kesempatan. Jangan putus asa, Allah akan ampuni. Sebab besar apapun dosa kamu, Allah akan ampuni. Yang penting kamu mau balik, yang penting kamu mau berubah, yang penting kamu mau hijrah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa, semua salah, semua khilaf kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka teman-teman, jangan pernah kita merasa canyo aku ini berat nian ya Allah, lemalu aku berubah. Tidak kawan, kamu nggak usah malu. Kamu pernah punya masa lalu, semua mungkin pernah punya masa lalu, tapi yakinlah semua kita berhak punya masa depan yang lebih baik. Kita punya masa lalu yang mungkin buruk, tapi yakinlah semua kita berhak punya masa depan yang lebih baik. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni kita semua. Innahu wal ghafurur rahim. Allah lah yang maha pengampun, Allah yang sayang sama kita. Maka tidak ada kata terlambat untuk berhijrah jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting apa? Yang penting kita punya tekad, punya semangat, punya ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Makanya di dalam Al-Quran tadi kan surat apa yang tadi Az-Zumar tuh ya, surat ke-39 ayat 53. Sekarang kita buka surat lanjutannya, kita bahas surat At-Tahrim. Silakan semua buka. Kita buka surat At-Tahrim surat ke-66. Silakan teman-teman, kita ngaji lagi. Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat berapa? Ayat ke-8. Ya, semua dibuka. Surah At-Tahrim, surah ketemu? Ya, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan semua dibuka. At-Tahrim ayat 8, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah
nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah ya Allah untuk kami cahaya dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa segala sesuatu. Jadi teman-teman, saat teman-teman itu tobat ya, saat teman-teman kita mohon ampun dengan Allah, maka sebesar apapun dosa kita akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah teman-teman. Jadi dosa-dosa kita tuh dihapuskan galau oleh Allah ya. Dosa kita yang dulu-dulu itu semua Allah hapus. Asal apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Bertobat yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Makanya jalan cinta itu, jalan hijrah itu adalah jalan cinta, pertobatan yang sebenarnya kepada Allah, meninggalkan semua segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pernah mendengar ada orang itu meninggalkan riba. Meninggalkan apa teman-teman? Riba. Kan riba boleh nggak riba? Nggak boleh. Riba itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran umumkan perang pada pelaku riba. Saya pernah dengar kisah ya, di waktu masih di Jogja dulu ya. Ada bapak-bapak ya, Masya Allah teman-teman, gajinya di bank ribawi itu sangat besar. Karena waktu itu udah hampir kalau tidak salah direktur ya, di salah satu bank yang mohon maaf bukan bank syariah, bukan bank Islam, di mana di situ ada riba. Ditinggalkannya karirnya yang udah nanjak lepangkat tinggi teman-teman, karena Allah niatnya kan apa? Allah profesi gawean dia letinggi jabatannya di bank yang ada riba, ditinggalkannya. Apakah dia jatuh miskin setelah itu? Jatuh miskin enggak kira-kira? Enggak. Allah siapkan kehidupan yang lebih baik. Masya Allah, ketika saya lihat, Masya Allah, di cerita itu beliau menjadi salah satu direktur bank sampah, pengelolaan sampah di Jogja. Dan Masya Allah, penghasilannya enggak kalah besar dengan dulu tempatnya yang mungkin masih ada riba. Maka teman-teman ya, artinya apa? Kalau orang ninggalkan sesuatu karena Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik. Asal apa? Asal rumusnya apa? Hijrahnya niat karena Allah, bukan karena ngejar ukhti ya, bukan karena ngejar akhi gitu ya, bukan karena ngejar calon jodoh, tapi ini hijrahnya tuh hanya karena Allah. Nah, apa janji Tuhan di dalam Al-Quran? Kita buka lagi. Nah, kita buka lagi sekarang suratnya, surat An-Nisa. Ada yang tahu surat An-Nisa surat keberapa? Surat ke-4 ayat berapa? Ayat 100. Kita buka dulu. Ini keren banget teman-teman ya. Ini kalau kita hijrah kita harus yakin sama ayat ini. Apa kata Allah di An-Nisa ayat 100? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah
يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Apa kata Allah? Siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Wow, keren. Jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan ninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Rezeki apa? Yang banyak. Jadi kalau kamu mendatangi setapak demi setapak langkah itu menuju Allah, ya. Nih, mungkin teman-teman yang dulu musiknya masih musik maksiat, ya, mohon maaf, lagu-lagu yang tidak jelas, kau delete lagu-lagu itu, kau ganti dengan salawat, kau ganti dengan lagu-lagu Islam yang bagus, nasihat-nasihat agama, bahkan MP3mu tuh isinya Quran, maka hijrah kamu Allah akan berikan rezeki yang luas. Kenapa? Menghapusnya karena Allah, ngapus musik maksiat karena Allah, ngapus game anak muda, ya tadi saya ngisi di anak-anak muda Sumsel, ya, perwakilan sekolah pertemuan remaja Islam di SMK Penerbangan. Tadi saya jelaskan kepada mereka, ayo siapa yang siap ngapus game itu karena Allah. Apa janji Allah di surat tadi An-Nisa ayat 100, Allah kasih rezeki yang luas. Maka saya doain tadi, semoga yang ngapus game Allah hapus kesalahannya, Allah bukakan rezeki, nanti bisa kuliah di tempat terbaik. Kenapa teman-teman? Main game dosa apa pahala kira-kira? Kira-kira main game memberkahkan waktu apa ngabisin waktu? Ngabisin waktu. Berarti main game dapat pahala apa dapat dosa? Dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Dapat dosa apa dapat pahala? Main game memberkahkan waktu atau ngabisin waktu? Ngabisin waktu. Berarti kalau ngabisin waktu, bikin waktu kita habis dari pagi sampai siang, ada petang, ada malam, buka HP main game, berarti waktu tuh habis dengan percuma, sia-sia. Pertanyaan saya, orang buang waktu, bikin waktu sia-sia, dosa apa pahala? Dosa. Berarti kalau ada orang dibukanya HP dia, ditekannya tombol, ya, uninstall, game itu dihapusnya karena Allah, berarti dia sudah berhijrah dari kebiasaan kurang baik jadi kebiasaan yang baik. Allahu Akbar. Maka anak-anak muda yang kepengen jadi anak-anak yang sukses, ayo uninstall game-game yang ada di HP kita. Tinggalkan hal-hal buruk yang merusak hidup kita. Jangan biarkan impianmu terhempas oleh dunia. Yang lain nanti sukses, kamu masih gitu-gitu aja. Kenapa? Kamu nggak berani move on, kamu nggak berani ngapus uninstall, nggak berani nginstall game. Maka teman-teman, tinggalkan segala sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Are you ready? Are you ready? Takbir. Allahu Akbar. Tapi Ustadz, berat Pak Ustadz, berat Ustadz. Kenapa berat? Karena banyak bulu yang kecanduan, dak berkesudahan. Bahkan ada, mohon maaf, ini sekelompok anak muda, ya, mohon maaf kawan-kawan, ya, yang masih main game. Berarti kita tuh, ya, mohon maaf, kita tuh berarti belum merasa diawasi oleh Allah, belum merasa dilihat oleh Allah. Kita tuh masih berislam, beriman waktu ramai, ya, dilihat. Apakah Allah melihat kita? Apakah Allah melihat kita? Dilihat oleh Allah. Ya Allah, gitu ya. Ya Allah, dilihat oleh Allah. Maka oleh karena itu teman-teman, hijrah. Siap? Termasuk pergaulan, ya, yang pernah chat-chatan, yang kelewat batas sambil panggil ayang-ayangan misalnya, ya. Nauzubillah, ya.
pergaulan bebas tuh teman-teman, setan tuh datang nggak langsung gujuk-gujuk nyuruh orang berzina, tidak. Awalnya apa? Ketemuan kok rasa nyaman. Wah, akhirnya chattingan, akhirnya teleponan, akhirnya video callan, akhirnya ketemuan sering-sering, akhirnya saling traktir, ngobrol lama, curhat, kemudian apa lagi? Jalan bareng, sesekali jalan bareng, lama-lama sering jalan bareng, akhirnya apa? Sampai apa maksiatnya? Ke tempat sepi-sepi. Mulai apa? Mulai pegangan tangan, ya. Mulai apa? Kata setan, masa gitu-gitu aja sih? Udah pacaran bertahun-tahun cuman pegangan tangan, akhirnya mulai ya melakukan seperti orang yang sudah menikah gitu ya. Kiss-kissan lah ya, check-in lah, hotel kesana lah. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai puncak kesuksesan setan, orang berzina. Jadi ada prosesnya ya. Setan tuh punya proyek. Punya apa? Jadi proyek setan itu apa? Salah satunya proyek setan gimana anak-anak muda terjebak pada pergaulan bebas. Makanya orang-orang yang beriman dikasih Quran. Supaya apa? Supaya setan see you goodbye, gue nggak mau sama lu. Kenapa? Karena kita punya Quran. Surat 17 ayat 32, surat Al-Isra. Yuk kita buka. Kita buka yuk. Surat Al-Isra, surat ke-17. Apa bunyinya? Sudah ketemu belum ayat 32? Yuk silakan dibuka surat ke-17 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Apa kata Quran? Jangan dekati zina. Sesungguhnya zina perbuatan keji, jalan yang buruk. Ya. Akhirnya apa? Orang kalau dia dekat dengan Quran, dia nyimak Quran, dak galak dia. Ya. Makanya yang ikhwan juga jaga handphonenya gitu ya. Jaga tangannya, ya enggak? Sekarang nih mohon maaf ya. Semakin banyak filter di medsos ya, di Instagram, TikTok ya, semakin mudah setan itu. Wah, yang tadinya cewek kurang belaga, makin belaga dikasih filter ya dah. Begitu juga yang akhwat ya. Ini sama-sama harus menundukkan pandangan. Kenapa? Banyak tuh di YouTube, opa gitu ya. Pernah lihat videonya? Opa, seorang hewan suamiku. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Ya. Dan ternyata teman-teman, kenapa itu bisa muncul? Kenapa? Karena kita cara mengekspresikan cinta yang salah. Makanya ya, kalau punya hasrat dua, halalkan atau tinggalkan. Benar nggak? Halalkan atau tinggalkan. Maka kata Nabi, kalau anak muda sudah punya kemampuan maka menikah. Karena itu lebih menundukkan kita. Kalau tidak disuruh puasa. Maka anak muda nih caknya banyak kali yang puasa di sini ya. Masya Allah ya. Ngapa puasa? Supaya menahan pandangan. Wah mantap ya. Tapi niat ya, ingat puasa itu tetap niatnya karena Allah ya. Baik teman-teman. Nah itu materi kita hari ini. Jadi jalan hijrah adalah jalan bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi malam ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih soleh lagi, pribadi yang istiqomah. Apa janji Allah kalau kita hijrah? Dikasih bumi Allah, hijrah yang sangat luas ini, bumi Allah yang luas, rezeki yang banyak, ya. Bumi ini tempat hijrah yang luas, artinya apa? Dunia akan tertunduk kepadamu, ya. Kamu yang meninggalkan pekerjaan yang mungkin gak berhijab, gak berjilbab, kamu akan dapatkan pekerjaan yang baik. Kamu yang tinggalkan pertemanan kamu yang banyak dosa, ya. Di situ teman-teman yang mungkin narkoba, ngerokok, judol ya, yang lagi rame sekarang.
kamu tinggalkan kawan-kawan yang gitu, Allah akan ganti tempat hijrah yang lebih luas, tempat hijrah yang lebih baik. Maka tinggalkan segala sesuatu karena Allah, maka Allah akan menyempurnakan takdir terbaiknya untuk kita. Apa teman-teman quotesnya? Tinggalkan segala sesuatu karena Allah, maka Allah akan menyempurnakan kebaikan untuk kita. Tinggalkan segala sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita semua. Dan bisa jadi kebaikan itu akan datang kepada kita semua yang duduk di sini. Insya Allah kebaikan itu akan menghampiri kita. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sekotor apapun masa lalu kita, sejelek apapun masa lalu kita, seburuk apapun kisah hidup kita, kita berhak mengukir kisah yang lebih baik, kisah yang lebih sukses, kisah hijrah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Reno Anugrah Pratama mengenai jalan hijrah itu adalah jalan cinta. Baiklah, kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kami persilakan untuk bertanya dari Ikhwan maupun Ahwat, kami persilakan. Silakan. Ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, silakan dari teman-teman Hanturah. Masya Allah ya. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, nanya Ustaz. Kan kata Ustaz tadi itu main game tadi itu buang-buang waktu, katik manfaat dan juga tidak dapat pahala. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini Ustadz, cak mano kalau kita tuh nyari rezeki tuh lewat game, seperti halnya cak youtuber game itu, terus pro player game itu. Nah, e-sport itu dia kan nyari rezeki lewat game. Cak mana lah Ustadz itu? Berdosa ya. juga atau Allah, tidak? Allah. Masya Allah. Lanjut Ustadz, apa jawab dulu? Siap. Langsung jawab jadi? Ya. Oke, siap. Jadi kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari tahu bahwa bagaimana sebetulnya ya rezeki itu ya, yang betul itu adalah mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala meridhoinya ya. Maka Tuhan menyuruh kita mencari rezeki yang halal, yang baik. Pertanyaannya ini konteksnya kekinian ya. Boleh nggak nyari loka, nyari rezeki dari hal-hal yang mohon maaf ya, e-sport ya, ya nggak, benar nggak? Jadi sederhana sebenarnya. Kalau kamu merasa ya ada peluang rezeki di sana, kamu kaji detil-detil dulu. Ya. Kaji detil-detil itu contohnya gimana? Oh, ini apakah betul akan banyak manfaat atau ternyata lebih banyak mudarat. Kenapa? Ya namanya juga seperti hasil-hasil itu kan kita tidak pernah tahu, ya enggak? Jumlahnya itu sampai kapan kamu mampu mengoperasikan itu. Nah, maka menimbang baik buruknya itu di keberkahan waktu tadi ya. Kamu tengok, kalau seandainya kamu masih berkah waktunya, berarti masih dalam batas boleh. Kenapa yang tidak berkah itu tadi? Karena lah jadi candu. Kalau lah jadi candu berarti banyak mudarat, betul enggak? Mata jadi rusak ya. Kita jadi acuh tak acuh, tidak peduli dengan orang. Hingga akhirnya apa? Banyak mudarat, akhirnya tidak menghasilkan. Nah, kalau yang menghasilkan gimana? Oh, berarti itu dari ada sisi positifnya, ya. Ada sisi
positifnya. Tapi pertanyaannya, apakah sisi positifnya ini akan bisa membuat kamu bertahan hidup, membuat kamu lebih sehat? Kan pekerjaan itu yang bagus apa? Yang bisa membuat kita semakin sehat. Kalau kamu misalnya ya melakukan sesuatu tapi mohon maaf lebih banyak mudaratnya, nah, maka gimana? Lebih baik ditinggalkan. Tapi Ustadz, zaman sekarang ada juga lomba-lombanya ya, benar enggak? Nah, ada lomba-lomba. Gimana? Nah, kita tengok dulu lombanya ini, kalau banyak mudarat lebih baik ditinggalkan. Kalau ada baik silakan kau ikut gitu ya. Kita yang bisa mengkajinya, makanya minta kita tuh dengan Allah. Minta dibimbing dengan Allah, ya Allah, menurut engkau ya Rob, bagus dah aku melo ini gitu ya. Menurut engkau ya Allah, bagus dah aku join program ini gitu ya. Nah, maka akhirnya teman-teman sebagai kesimpulannya adalah pelajari, ilmui sebelum berbuat. Begitu dia ya. Nah, mungkin itu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Sudah jelas belum? Masya Allah. Lanjut kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Masya Allah Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita untuk menjaga niat agar tetap lurus dalam hijrah, agar terhindar dari niat duniawi Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Menjaga niat ya. Menjaga niat. Ya. Menjaga niat itu teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, kiat sederhananya adalah kita bermohon dengan Allah Subhanahu. Makanya doa kita tuh apa? Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hidayah itu mahal teman-teman. Maka kita berbohong dengan Allah, ya Allah jangan geser hidayah kalau lo masuk. Nah maka niat itu, niat baik itu dipelihara. Salah satunya lewat doa. Doa, ya Allah jago niat aku ya Allah. Tuluskan niat aku ya Allah. Ya tak? Kalau kita nih teman-teman salah niat, salah hasil. Apa? Salah niat, salah hasil. Salah niat, salah hasil. Amalan besar jadi kecil di pandangan Allah, Amalan besar amalan jadi kecil dalam pandangan Allah karena salah niat. Tapi amalan kecil dalam pandangan manusia karena lurus niat kepada Allah bisa jadi amalan besar. Betul? Coba bayangkan teman-teman, kamu bantu fakir miskin 100 fakir miskin, kau tolong dia, tapi kau salah niat. Aku kepengen supaya aku disebut sebagai dermawan, kecil dalam pandangan Allah. Betul? Tapi misalnya amalan kecil yang kamu lakukan, kamu tengok ada budak kecil di luar sana, dak kate emak, dak kate bapak, kamu masih budak SMA, duit pas-pasan, kau kasih permen, kau kasih ciki, kau kasih roti, deh untukmu ya deh. Mudah-mudahan kau bisa makan hari ini. Kecil tapi besar dalam pandangan Allah. Betul? Maka niat ini gimana caranya? Menjaganya adalah kita bermohon dengan Allah, sering-sering bermuhasabah, dan teman-teman bayangkan kebaikan yang kita lakukan adalah perpanjangan amal jariah kita setelah meninggal dunia. Niatkan itu. Sama seperti antum hari ini nih tampil salawatan. Coba tampil salawatan ini bisa besar dalam pandangan Allah, betul? Apa pandangan Allah? Masya Allah, anak-anak man, Masya Allah. Berangkat dia dengan harta sendiri, tak dibayar pula dia ya. Dibayar cuma 2M. Makasih mas. Dibayar 2M. Makasih mas gitu ya. Tapi Masya Allah dibayarnya nanti oleh Allah. Ini ya disaksikan Allah. Ya Allah ini anak muda ngajak orang bukan salawat sendiri, tapi ngajak jamaahnya salawat. Mudah-mudahan diberangkatkan ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal.
Maka kalau antum rutin tampil di sini, ana yakin pertolongan Allah akan datang dalam hidup antum. Kuliah diberesin Allah, pekerjaan diberesin Allah, bini dicariin oleh Allah nanti, masya Allah. Masya Allah dahsyat ya. Antum yang datang juga di sini, saya yakin semua yang berbuat baik, yang nyumbang ya, yang berinfak. Nah, kota infaknya lah beredar belum? Mana kota infaknya sudah beredar belum Kak Abi? Wah, yang berimpak ini insya Allah semoga infaknya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Kalau ada orang berinfak di jalan Allah, siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Allah. Ya Allah, anak muda saro sebenarnya, tapi di majelis dia masih ngisih ke 5.000, 10.000. Nanti Allah lipatkan 700 kali lipat. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 261. Al-Baqarah ayat 261. Orang berinfak dibalas 700 kali lipat. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Oke. Mudah-mudahan teman-teman begitu dia Bang ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang akhwan ada yang mau bertanya? Ya, yang ikhwan kalau ya silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Ustadz, Ana ingin bertanya. Ana kan punya kawan ya segala mabuk-mabukan cik Ustadz. Minum-minuman kayak minum-minuman cik itu Ustadz. Ya. Minuman dingin? Minuman keras gitu. Oh, minuman keras. Minuman keras miras. Terus Nah, terus tuh Ana nih pengen kayak negur mereka Ustadz kayak untuk berhenti gitu kan. Nah, kira-kira ada gak solusi untuk Ustadz untuk negur mereka supaya mereka tuh tidak kena penyakit hati gitu Ustadz. ya. Baik. Teman-teman, ini case-nya kalau anak muda minuman keras, jangan pernah dinasehati pas dia masih miras ya. Kena catuk gitu, kena pukul pakai apa? Botolnya pakai ya lah. Sudah ke dulu ya. Sudah ke dulu dia dalam kondisi sehat, baru nasihat itu kita masuk ke. Kenapa? Karena kalau dia lagi ngilo lagi pikirannya udah sadar, kita nasihat ke pecah pala gitu kentak botol itu ya lah. Nah, oleh karena itu pastikan sadar dulu ya. Sadar ke dulu dia lagi saya lah sadar lah sudah mamang ini minum. Apa besoknya kita dekati, bro gimana? Aku tuh sebenarnya bro nak berkawan dengan kamu tuh. Aku tuh sayang dengan kau tuh. Kita cerita. Nah, menasihati kawan nih boleh kita tuh metode cerita. Aku tuh bro kemarin ngelihat berita ada wong butuh matunya misalnya ya. Butuh matunya karena kenapa? Karena kecanduan minuman. Jadi teman-teman, miras itu bisa memutuskan saraf-saraf kita ya. Maka hati-hati ya. Artinya apa? Nah, kamu ceritakan pengalaman orang yang buta matanya. Nah, maka bro, aku tuh sayang dengan kau. Mumpung kau masih sehat, Tuhan masih kasih kesempatan. Mudah-mudahan kau jauhi. Yuk beguyur, kau kurangi, kau jauhi. Tak baik bro. Nah itu ya. Jadi kita bisa dengan cara apa? Metodenya menceritakan. Kisah nyata, googling ya. Di Mamang ini, di googling, cari, oh ini cerita penemuan penelitiannya gitu ya. Itu kalau kawan akrab ya, kawan akrab. Kalau kawannya belum terlalu akrab ya, kita cari momen lewat apa? Misalnya pas lagi di sekolah ada acara ceramah, kita minta penceramahnya briefing, penceramahnya tolong sampaikan ini ya. Kalau untuk teman yang belum akrab, tidak apa-apa kalau teman kita belum akrab, kita nak jalur ngobrol berdua tidak bisa ya. Jalur apa? Lewat edukasi, lewat seminar ya, lewat poster, status WA gitu ya nak? Apalagi misalnya. Dan jalan-jalan yang lain lah ya. Intinya kalau belum akrab harus pakai media ya, baik pertemuan, seminar langsung ataupun status-status WA, media sosial ya. Maka teman-teman yang punya akun medsos ya, gunain untuk dakwah, niatkan karena Allah. Begitu dia ya. Barakallahu fikum insyaallah. Syukran kasiran Ustaz, jazakumullah khairan. Afwan. Ada yang mau tanya? Yang akhwan?
Any question? Ya, masih ada lagi? Ayo, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Sekarang Ana ini duduk di kelas 12 MAN 1 Ustadz. Tapi sekarang Ana ini bingung Ustadz, ke depannya nak kuliah, nak begawi. Jadi mana Ustadz nak netap ke diri kita tuh biar nak cak ini yang di sini kayak mana Ustadz biar netap balikan kita. Siap. Bingung Ustadz. Ya, teman-teman ya yang masih sekolah, Ustadz gimana saya nih arah ke depan? Pertama, berdoa minta petunjuk dengan Allah. Teman-teman, kuliah itu tidak wajib. Tidak apa? Wajib. Belajar baru wajib. Belajar nggak mesti di bangku kuliah. Belajar bisa di majelis satu cinta. Belajar nggak mesti di kampus. Belajar bisa di tempat kursus. Ya, belajar tidak mesti offline, bisa juga online. Ya, tapi teman-teman yang penting di hati kita belajar sepanjang hayat. Kenapa? Karena kata Nabi, Muslim itu belajarnya wajib hukumnya. Fardhatun ala kulli muslimin, belajar sampai mati. Ya, itu yang pertama. Nah, pertanyaan sekarang Ustaz, kalau itu sekarang aku udah tahu jawabannya. Ya, jawaban yang pertama, niatkan belajar tidak berhenti. Jadi gimana? Kalau kuliah atau kerja, sesuaikan kantong. Sesuaikan apa? Kantong. Kalau kita sudah mampu, berarti kantong kita. Kalau kita belum mampu, berarti masih kantong orang tua kita. Saat kamu punya kantong orang tua luas, lapang, beliau mau support kamu kuliah, maka kuliah, bismillah. Niatkan apa? Niatkan harta orang tua digunakan di jalan kebaikan, di jalan dakwah. Insya Allah Allah akan ganti harta orang tua kita. Itu kalau kita punya niat yang tulus. Tapi mohon maaf, zaman sekarang banyak anak muda cuman modus supaya ngisi waktu luang. Kuliah kok nunggu waktu luang, ngisi waktu luang, nggak ada impian, nggak ada dream yang besar. Akhirnya apa? Dak lulus. Kuliah dak lulus, kapan lulus di wisuda besok bingung kerja apa. Artinya apa? Di sini ada posisi berarti kuliah tidak serius, berarti dia zolim sama orang tua. Nah, maka lihat, kalau niat baik, ya Allah sementara ini aku belum mampu, ya sudah aku minta bantu orang tua, ya Allah nanti suatu saat nanti ya Allah semoga aku bisa memuliakan orang tua. Oke, berarti kamu pilih kuliah. Kenapa? Karena kantong orang tua masih mampu mencukupi kamu. Nah, tak semua orang tua ini mampu. Maka kita jangan juga berkecil hati, jangan juga berputus asa. Kuliah tuh enggak mesti lulus tahun ini langsung kuliah. Kalau kamu belum ada dana, kerja. Gimana kerja apa Ustadz? Kerja apa yang kamu bisa? Kamu bisa apa? Kamu bisa ngedit, kerja ngedit. Kamu bisa jualan. Yang penting apa? Jangan jadi peminta-minta. Lulus SMA masih di rumah, Pak minta beli pulsa, Pak minta beli ini. Sampai kalau di dusun-dusun itu ada budak-budak tuh kurang ajar, minta duit emak bapaknya dibelikannya rokok. Gilo aja gitu. Nauzubillahimin. Anak-anak SMA, kawan-kawan gitu, ada tak kira-kira yang ngudut merokok? Pakai duit siapa? Duit siapa kira-kira? Duit orang tua. Zolim enggak? Maka oleh karena itu untuk ya kawan-kawan yang pernah ngerokok tapi duit tuh pakai duit orang tua, tobat, buang rokok tuh. Minta maaf dengan orang tua, minta ridho. Teman-teman, kita nih dari orang tua tuh minta maaf, minta ridho, minta doa. Apa? Minta maaf, minta ridho, minta doa. Ini kunci sukses ya. 3 hal yang kita minta dari orang tua kita. Yang pertama kita minta maaf, yang kedua minta ridhonya, yang ketiga minta doanya. Ya. Maka teman-teman yang masih punya orang tua, yuk minta maaf, minta ridho, minta
doa. Begitu dia bang ya. Maka pada akhirnya bang ya, maka mudah-mudahan kalaupun ada rezeki kuliahlah. Kalau mampu bayar sendiri bismillah. Ana orang tua alhamdulillah mampu. Alhamdulillah. Kebunnya ada, orang tua ayah saya kebun ada. Alhamdulillah. Pegawai juga alhamdulillah. Tapi apa? Saya mencoba melatih diri saya. Ya Allah, aku hanya mau berharap denganmu. Maka apa yang saya lakukan di semester 3 ketika kuliah di Jogja dulu, saya telepon ayah dan ibu saya bilang apa? Ya Bu, mulai sekarang kirim doa, doakan aku pacak bayar kuliah sendiri. Dan apa yang terjadi teman-teman? Setelah kita minta maaf, minta ridho, minta doa, semester 3 saya bisa kuliah bayar sendiri. Allahu Akbar. Apakah kita akan jatuh miskin? Tidak, kita sudah dapat doa orang tua, sudah dapat ridhonya, ikhtiar jual PY. Oh, saya dulu kuliah jual PY kawan-kawan. Jual PY. Kawan pun saya jual waktu itu. Nah, maksudnya ada kawan ya, jago nginstal laptop. Saya jual kawan saya. Buka pembukaan melayani install laptop. Bukan saya yang installnya, kawan aku. Jual kawan gitu. Berbagi rezeki ya nak? Rezeki dia banyak sedikit karena dia yang capek ya nak? Bagi rezeki ya. Makanya orang beriman itu mohon dengan Allah dibukakan pintu rezeki. Semua kita ini ada gak jatah rezekinya? Teman-teman, kita tuh cuman bergerak, duitnya bisa datang dari mana saja. Karena kita tidak pernah tahu dari mana kita dapat rezeki uang yang banyak. Tapi ingatlah, rezeki tahu di mana kita. Betul? Betul nggak? Maka teman-teman, banyak kejadian orang rajin ke pengajian, rajin ke majelis kayak gini, dak kati yang kelaparan masa mudanya, masa tuanya. Betul? Maka kalau kamu masih sering saro nyari duit, berarti mungkin bisa jadi kita ini belum di jalan Allah. Kalau orang sudah di jalan Allah, Allah akan jamin hidupnya. Orang yang sudah hijrah di jalan Allah, apa tadi janjinya An-Nisa ayat 100 tadi, diberikan rezeki yang banyak. Kalau kamu ngisi pulsa masih susah, makan masih susah, tanyakan pada kolbumu, apakah engkau sudah berada di jalan Allah? Masya Allah. Maka ya Allah, aku ingin hidup dalam jaminanmu ya Allah. Umrah diberakatin Allah, haji berangkatin Allah, bini dicarikan Allah, anak dibimbing Allah, butuh gawe dibukakan Allah. Begitu dia bang ya. Mudah-mudahan antum semua lancar rezeki ya. Ajak terus kami salawatan insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu dulu cukup malam ini karena sudah jam 9. Kita tutup dengan doa sama-sama. Kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sama-sama. Kita awali istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. Silakan teman-teman doa semua masing-masing. Di majelis ilmu turun rahmat Allah. Semoga doa-doa kita diaminkan para malaikat. Silakan semua doalah, mintalah apapun dengan Allah. Yang butuh rezeki, mintalah rezeki. Tapi jangan lupa mohon ampunan, mohon bimbingan Allah. Doain orang tuanya, doain kakaknya, ayuknya, doain saudara kandungnya. Doain. Bila mana rahmat Allah turun, balik nanti kita bawa rahmat Allah. Berdoalah yang bagus-bagus. Titip doanya, doain hadiah buat Ustaz Reno silakan. Doain saya jadi orang baik. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Reno jadi orang baik. Doain rezeki lancar. Doain keluarga kami sakinah, anak-anak solehah, amin. Doain orang tua kami, saudara kami, tim-tim dakwah semua yang nyiapin acara ini, yang nyiapin live ini, doain tim dakwah Masjid Baitur Rahman yang nyiapin live, nyiapin acara, semua doain pengurus masjid. Doain juga teman-teman kita yang ada di kiri, kanan, depan, belakang kita yang duduk sama-sama di sini. Ya Allah, dia sahabat aku ya Allah. Silakan doakan. Siapapun yang doakan orang lain, maka doa itu akan kembali kepadanya. Siapapun yang mendoakan kebaikan, dia akan dapatkan kebaikan yang sama. Silakan doakan.
Jangan lupa doakan juga Palestina. Saudara kita yang ada di Palestina sedang menanti doa kita. Doain Allah mansur ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin. Doain saudara-saudara kita di Palestina. Doain kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Doain Indonesia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah biha bihusnil khatimah. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wa dihasubulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa hayyiha bima'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin ya Allah. Jadikan kami yang datang orang-orang baik ya Allah. Jadikan kami yang datang ya Allah adalah orang yang Kau cintai ya Allah. Jadikan kami yang sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ya Allah adalah orang-orang ya Allah yang Kau pantaskan berziarah ke makam Rasulullah tahun ini. Bisa melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW, bisa kelak berkumpul di surga berjumpa Nabi Muhammad SAW ya Allah. Pandanglah kami sepenuh cinta ya Allah. Pandanglah kami ya Allah sepenuh sayang ya Allah. Sayangi kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bukakan pintu rezeki kami, bukakan rezeki yang banyak untuk kami sehingga kami mudah berangkat haji, mudah membahagiakan keluarga kami ya Allah, mudah membahagiakan pasangan kami dan anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Saya nanti lagi malam Ahad depan insya Allah, mudah-mudahan sehat. Pasca datang lagi malam Ahad depan, bawa teman-teman yang lebih ramai insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan dibacakannya doa dan muhasabah tadi, maka usai sudahlah acara kita pada kajian Majelis Satu Cinta pada malam Ahad hari ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman, insya Allah Ahad minggu depan tentunya kajian Majelis Satu Cinta akan tetap hadir di Masjid Baitur Rahman Bang Raya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Tentunya saya juga sebagai pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau penggunaan kalimat yang kurang tepat kepada Allah SWT. Saya mohon ampun. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada grup Hadroh Asyauki Man 1 Palembang untuk mempersembahkan penampilannya untuk sekaligus untuk menutup acara pada malam hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Rabbi inni lil fadli tala imtighari ya aliman bidillati wa kisari. Allah. Qumtu bil bab قمت بالباب قمت بالباب كنت بالباب
قمت بالباب قمت بالباب كنت بالباب أرتجي منك عطفا عاطفا عاطفا يا رسول الله صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطائب وتعوم العال جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العال جمعا وبدا نور الكواكب أنقبنا سعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب
مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا من مكة لما ظهر لأجله شق القمر من مكة لما ظهر لأجله شق القمر وافتخرت عال المضار وافتخرت آل المضار به على كل العنام يا هنانا المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام بدري تمام صلوا عليه وسلموا يشفع
لنا يوم زيهم يا هنانا دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih telah menyaksikan dan telah istiqomah menunggu penampilan.